وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعلمون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله
الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقكم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين
أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا taqrabul الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا
وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم.
برضاء الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا كما نوى سلفنا الصالح، ونوينا كما نوى جميع العلماء العاملين والقراء المفسرين المصلحين المعلمين، ونوينا كما نوى جميع الحبايب والرجال والقربى والنجباء وأولادنا، ونوينا كما نوى جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأساتذة أهل القرآن وجميع حفظ القرآن وعلمنا وجل الله تعالى ورسوله، والفاتحة بنية الشفاء ودفع الوباء والبلاء وإنزال الفتوح والنجوح، والفاتحة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الطاعة، وأن يسهل وأن يجعل محلنا محل مرقا عالما مطيعا حافظا للقرآن نقلا ومحا وعملا، وأن يسهل جميع الأمر في طاعة الله. والفاتحة خصوصا إلى حضرة صاحب هذا الكتاب شيخ جلال بن محمد الشيخ بن أسودي وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذة وأساتذة أهل القرآن وجميع حفظنا القرآن، ثم إلى حضرة مؤسسة المحجر الحفاظ ونخص خصوصا روح رجال من عشرة، ثم روح حج حسب بن زكيد عيسى، ثم روح حج بن نجم حج محمد حج سعيد بن سعيد بن أجد بن حج مكرم، ثم روح حج رسمية بن تمام، ثم روح حج بن بن عبد، ثم روح حج بن بن يوسف، ثم روح حج سنة بن سنة، ثم حج نرمى بنت أبي جهل، ثم روح حج محمد بن حمى، ثم روح حج كعب بن حج كعب، ثم روح حج ثم روح حج ثم حج ابن حج بنت، ثم إلى أرواح وأرض في موقف المحل الحفاظ ونخص خصوصا الروح والجسد شيخنا ورب روحنا كي وجهناه من حيث على وسلم ورحمة الله توشاهم بالرحمة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. Yang baru ikutin yang baru. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنال بسرها حفظ القرآن والعمل به والرفق منه علما منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Gitu kan? Ya. Hah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'akum wa huwa lan utawi Allah wa huwa lan utawi Allah iku alladzi zat ansha'a kang nyiptaaken sapa alladzi kum ing sira kabeh khalaqa tegese kang wis nyiptaaken sapa alladzi kum ing sira kabeh min nafsin wahidatin saking awak-awakan sawiji min nafsin wahidatin saking awak-awakan kang sawiji hiya utawi nafsin wahidatin iku Adamu Nabi Adam famustaqirrun maka utawi tempat cicing famustaqirrun maka utawi tumetep famustaqarrun maka utawi den tetep aken mingkum saking sira kabeh firrahimi ing dalem rahim wa mustaudaun lan den tempat aken mingkum saking sira kabeh fisulbi ing dalem walikat fisulbi ing dalem iga tulang iga wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat kang weweneh bi fathil qafi kalawan den fatah aken qaf famustaqirrun qiraat Imam Asim famustaqarrun bi fathil qafi kalawan den fatah aken qaf ai makani qirarin tegese tempat cecing tempat tetep lakum kedue sira kabeh qad fassalna teman-teman wis ngajelasaken kami al ayati ing pira-pira ayat liqaumin yafqahuna liqaumin kedue kaum yafqahuna kang pada ngarti sapa kaum ma ing perkara yuqalu dan ucapaken lahum kedue kaum Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd anak-anakku sekalian talabatul ilim para santriyin dan santriyat yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa Allah berikan kesehatan sehat wal afiyah sehat zahiran wa batinan dan mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat Allah curahkan futuh Allah berikan futuh Allah berikan ilmu yang barakah manfaah fid din wa dunya wal akhirah dan mudah-mudahan selalu diberikan kesemangatan, kesabaran, keuletan, ketawakalan di dalam menghafal Al-Quran sehingga kembali nanti ke rumahnya masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing membawa panji-panji Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, menjadi manusia pilihan Allah, menjadi manusia penjaga Al-Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Yang merupakan kalau kita lihat di dalam doa sebelum kita ngaji, sebelum kita setoran,
kalamun qadimun la yumallu sama'uhu atau yumallu sima'uhu. Artinya kalamun qadimun, artinya Al-Quran itu kalamun qadimun yang sifatnya qadim, artinya sifatnya terdahulu. Dalam arti sifat terdahulu bahwasanya Al-Quran itu yang merupakan kalamullah itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, sudah ada terlebih dahulu. Kalamun yang kemudian dengan qalamnya Allah, penaknya Allah itu menulis, ya, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, menulis di sesuatu yang namanya lauh. Apa? Lauh. Lauh itu berupa papan yang mana di papan tersebut ditulis kalamullah. Nah, ditulis kalamullah. Ditulis, dan juga selain ditulis Al-Quran, di lauhid juga pena itu menulis dengan sendirinya dengan izin Allah, ya. Jadi kita bisa memfantasikan, tapi fantasinya kita, bayangannya kita, hayalannya kita itu tidak sama dengan yang terjadi sebenarnya. Jadi bisa dikiaskan bagaimana pulpen, bagaimana pensil itu menulis dengan sendirinya, gitu. Tapi tidak seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena kalamullah bila harfin wa sautin. Nah, yang tadinya bila harfin wa sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara, yang kemudian itu diterjemahkan oleh qalam. Kemudian qalam bisa menerjemahkan kalamullah, sehingga qalam dengan izin Allah, dengan iradahnya Allah, dengan kudrahnya Allah, kemudian menulis di yang namanya lauh, yang disebut dengan lauhun mahfuz atau lauhul mahfuz, papan yang dijaga. Di dalam Quran ada fi lauhim mahfuz. Nah, itu Al-Quran ditulis di sana. Nah, kemudian ditulis semuanya, ya. Setelah ditulis di Al-Quran, kemudian pada tanggal 17 Ramadan, betul? Pada tanggal 17 Ramadan, yang menurut riwayat yang masyhur, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara sepenuhnya. Artinya secara keseluruhan, dari Lauhul Mahfuz ke langit yang namanya Baitul Izzah. Apa? Baitul Izzah. Makanya di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Gitu. Nah, para mufassir ketika mentafsirkan ayat Syahrul Ramadan alladzi, bahwasanya pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, yakni Al-Quran yang ada pada Lauhul Mahfuz, ya, yang ditulis oleh qalam, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu tersebut diturunkan di Baitul Izzah secara keseluruhan. Baru ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, dengan dimulainya atau dengan diberikannya wahyu yang pertama, menurut riwayat yang mutawatir, riwayat yang kuat, bahwa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dengan dimulainya, dengan diberikannya wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah,
Baru ketika Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian malaikat Jibril dengan izin Allah, dengan iradahnya Allah memberikan wahyu yang diambil Al-Quran yang dikirimkan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di Baitul Izzah secara berangsur-angsur. Gitu perjalanan. Ya. Baru berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sebab-sebab kejadian, baru diturunkan seperti itu. Nah, ya. Ketika wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Iqra ya Muhammad, kan begitu. Ketika asbabun nuzulnya menurut riwayat mujma' alaih yang disepakati bahwasanya datang seorang makhluk yang Kanjeng Nabi tidak pernah melihat sebelumnya, sehingga dengan datangnya makhluk itu Kanjeng Nabi merasa ketakutan sampai bergemetar, ya kan? Sampai gemetar. Itu. Yang ternyata makhluk tersebut siapa? Malaikat Jibril. Nah, kemudian Iqra ya Muhammad sampai 3 kali, baru Kanjeng Nabi menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Apa yang saya baca? Baru kemudian setelah 3 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan ditandai wahyu yang pertama itu, ya, wahyu yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kesastraan bahasa yang terkandung dalam ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi itu para sastrawan Arab yang memang terkenal, yang memang ketika itu masyhur, ya. Orang-orang yang para penyair, para sastrawan Arab itu sangat disegani, sangat dihormati. Tetapi dengan adanya wahyu yang pertama itu tidak mampu menandingi keluhuran, ketinggian bahasa yang ada pada wahyu yang pertama itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita secara bahasa saja, kita sebagai orang awam saja coba bayangkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Khalaqal insana min 'alaq. Nah, akhirnya apa? Qaf semua kan, 'alaq, khalaq, ya kan? Iqra wa rabbukal akram. Pakai mim semua. Alladzi 'allamal insana. Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. Mim lagi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mim semua. Kalau tadi yang awal qaf semua, yang terakhir mim semua. Sehingga dengan hadirnya, dengan diturunkannya wahyu yang pertama itu menafikan semua, menggugurkan, mengalahkan para sustrawan, para penyair yang memang ketika itu sangat diagung-agungkan. Itu wahyu yang pertama, ya. Itu menurut para mufassir yang kuat, pendapat mufassir yang kuat. Karena ada sebagian mufassir bahwa wahyu yang pertama itu ada yang mengatakan surah Fatihah. Ada lagi yang mengatakan wahyu yang pertama yang diturunkan itu adalah surah Al-Muzammil. Nah, seperti itu. Terus ya. Nah. Baru ma ana biqari. Saya enggak bisa baca. Setelah 3 kemudian didekap lagi oleh malaikat Jibril, didekap lagi Kanjeng Nabi, didekap lagi, Iqra. Nah, ya Muhammad, ma ana biqari.
Iqra ya Muhammad, didekap lagi. Iqra, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sampai situ sudah. Selesai, kemudian Kanjeng Nabi pulang dengan gemetaran, dengan penuh ketakutan. Akhirnya sampai ke rumah istrinya, Siti Khadijah, bertemu dengan istrinya. Kemudian Kanjeng Nabi minta diselimutin. Ya, minta diselimutin, minta ditutupin. Nah, ditutupin. Kemudian setelah reda, ceritakan kejadian Kanjeng Nabi bertemu makhluk di Gua Hira tersebut. Siti Khadijah sudah tahu bahwa yang datang kepada Kanjeng Nabi itu yang pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Kok bisa tahu? Karena Siti Khadijah itu ya sebelum nikah dengan Kanjeng Nabi dan ketika sudah menikah dengan Kanjeng Nabi dekat dengan pamannya. Siapa pamannya? Pamannya itu seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang pendeta. Pendeta yang masih orisinil. Pendeta yang masih asli. Jadi ketika tampak ciri-ciri kenabian yang ada pada Kanjeng Nabi itu, ya, jadi Siti Khadijah itu sudah memprediksi karena berdasarkan apa yang dia dapatkan dari pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi dari mulai dagang itu, ya. Dari mulai dagang, wah ini nih romannya pemuda inilah ini. Ya pemuda ini yang namanya Muhammad ini lain. Kemudian sampai diberikan kepercayaan untuk bawa barang dagangan Siti Khadijah ke Syam. Ya, kemudian Siti Khadijah mengutus seorang pembantunya, siapa namanya? Maisarah. Ya, seorang laki-laki. Seorang kepercayaannya Maisarah, seorang kepercayaannya Siti Khadijah, yakni Maisarah namanya, bukan perempuan, Maisarah. Kemudian Maisarah ditugaskan untuk mengamati, mengawasi bagaimana tindak tanduknya Kanjeng Nabi Muhammad selama perjalanan dan ketika sampai di kota Syam tersebut. Dilihatin semuanya. Sehabis kemudian pulang lagi ke Syam, pulang lagi ke Mekah dengan membawa keuntungan yang sangat luar biasa. Akhirnya Maisarah itu menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami ketika perjalanan dia bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya selama perjalanan dinaungi naungi awan, jadi enggak kepanasan. Kemudian lagi tipe-tipenya ketika berdagang sangat jujur. Kalau memang ini ada cacatnya dikasih tahu. Kemudian lagi modalnya dikasih tahu, ya. Yang sampai hari ini bisa kita ini, wah modalnya nggak dapat kan begitu. Pertama kita mau bohong, ya biasa begitu. Belum dapat modalnya gitu. Kalau Kanjeng Nabi benar-benar jujur, ini modalnya sekian. Terserah ente mau ngasih keuntungan aneh berapa. Nah, nggak ada di kita sekarang yang begitu. Jarang. Nah, diceritakan semua sehingga Siti Khadijah itu tertarik. Wah. Kemudian ketika Kanjeng Nabi menceritakan tentang kejadian di Gua Hira tersebut, kemudian Siti Khadijah laporan ke pamannya siapa? Waraqah bin Naufal. Begini paman, ini suami saya begini. Oh, apa kata bahasa Waraqah? Tenang, jangan takut. Berarti suami engkau yang datang kepada suami engkau, makhluk yang datang kepada engkau adalah makhluk yang pernah datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yakni malaikat Jibril. Sudah yakin bahwa suami engkau adalah nabi akhir zaman. Kalau seandainya nanti misalnya diceritakan itu, ya, bahwa nanti engkau akan diusir, kemudian lagi akan mendapatkan kepayahan yang sangat luar biasa.
mendapatkan keletihan, mendapatkan kelaparan dan segala macam keletihan yang sangat luar biasa. Itu diceritakan semua. Ya. Dan kemudian diceritakan lagi kepada kanjeng Nabi. Kemudian kanjeng Nabi nggak percaya, balik lagi kepada Waraqah bin Naufal. Bahwasanya Nabi nggak percayanya bahwasanya umat kata Waraqah bin Naufal bahwa orang-orang yang ada di Mekah ini akan mengusir kanjeng Nabi. Itu nggak percaya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam hatinya itu nggak percaya. Masa iya masyarakat yang memang Mekah adalah tanah tumpah darahnya sebegitu tegaknya sampai mengusir kanjeng Nabi. Benar seperti itu. Diceritakan. Yang begitu percayanya para masyarakat suku Quraisy, suku Arab yang ada di Mekah itu sangat percaya kepada kanjeng Nabi. Kok sampai tegaknya mereka mengusir kanjeng Nabi? Gitu. Nggak percaya. Dan memang ternyata seperti itu sudah terekam, sudah ada dalam kitab-kitab yang terdahulu. Seperti halnya yang diterangkan oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu bukan peramal. Bukan peramal. Kenapa? Dia ada dalam kitab keterangannya secara detil. Ya. Seperti halnya sahabat Ka'bul Akhbar, ya kan? Dia dulu masih kecil belajar kitab Injil. Cuma ada satu lembar itu yang nggak boleh dibuka-buka. Ditaruhnya juga di kotak. Nah, taruhnya juga di kotak. Belajar ini yang lain aja. Nah, penasaran Ka'bul Akhbar itu penasarannya apa? Ini apa sih? Kena lembaran ini kok nggak boleh dipelajarin, nggak boleh dibuka. Kenapa? Sepertinggal ayah bapaknya meninggal, kemudian rasa penasaran Ka'bul Akhbar, akhirnya dibuka itu kotak. Ternyata apa? Lembaran-lembaran tersebut berisi tentang sifat-sifat kanjeng Nabi, berisi tentang detailnya kanjeng Nabi, ya kan? Yang mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kan ada tuh di kitab Maulid, benar? Ya. Itu dia di antaranya. Sehingga bahwasanya yakin betul. Makanya wanita yang pertama atau manusia yang pertama yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kepada kanjeng Nabi, yaitu istri tercintanya siapa? Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah yang pertama. Yang makamnya sekarang makamnya itu di Ma'la. Gitu. Ya. Siti Khadijah. Itu diceritakan secara detail. Ya. Sehingga benar-benar jadi nggak kaget kalau bahasa sekarang. Nggak kaget Siti Khadijah itu nggak kaget. Sehingga pengorbanan yang diberikan oleh Siti Khadijah selain jiwa, harta, tenaga, pikiran semuanya dicurahkan untuk dakwanya kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya. Ada misalnya yang budak hamba sahaya beriman kepada kanjeng Nabi, kemudian disiksa oleh majikannya, oleh tuannya, dimerdekakan oleh Siti Khadijah. Itu terus semuanya sampai situ. Itu Siti Khadijah. Dan itu ada semuanya kesulitan, penderitaan yang dialami oleh kanjeng Nabi, bahkan sampai diusir dari Mekah. Ya, bahkan diusir dari Mekah itu tertuang dalam kitab-kitab terdahulu. Ini nggak kaget. Gitu. Dan ternyata memang benar. Gitu. Jadi ya
Jangan melihat Islam sekarang. Gitu. Sekarang hampir 2/3 dunia ini ya, umat Islam berkembang, ya kan? Baik di Timur Tengah, di kita di Indonesia semuanya mayoritas Islam. Jadi jangan lihat sekarang, lihat bagaimana perjuangannya Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW awal ketika menegakkan syariat, ketika membawa dakwah Islamiyah ini, kemudian mendakwahkannya kepada para orang-orang penduduk di kota Mekah ketika itu. Ya, dialungin, dilemparin kotoran, diludahin segala macam. Ya. Kemudian lagi diembargo. Coba bayangkan. Diembargo. Kanjeng Nabi itu diembargo selama berapa bulan. Ya. Nggak boleh orang yang pengikutnya Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi ini nggak boleh berinteraksi. Kalau misalnya bapaknya yang ikut, tapi istrinya nggak ikut, itu nggak boleh berhubungan, putus hubungan. Jadi Kanjeng Nabi diembargonya itu di mana? Di daerah Mina, di situ. Makanya itu Mina itu tempat bersejarah, termasuk tempat diembargonya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Nggak boleh orang-orang keluarganya itu nggak boleh ngasih makanan, nggak boleh ngasih makan, nggak boleh ngasih apa. Jadi hidup seadanya berada di Mina tersebut. Dengan adanya prasasti yang ditulis di dinding Ka'bah. Itu perjanjiannya itu, embargonya itu ditulis di dinding Ka'bah pakai papan. Muhammad dengan pengikutnya nggak boleh berhubungan, nggak boleh. Kalau misalnya saudaranya nggak boleh ngirim makanan, nggak boleh, apa semuanya nggak boleh. Gitu. Masya Allah. Sampai nyaris ya, ketika sudah habis perbekalan Kanjeng Nabi dengan para sahabat itu, mereka pada kelaparan dan sampai makan apa? Makan daun-daunan. Masya Allah. Itu yang dirasakan. Ya. Nah, selama 9 bulan tersebut, akhirnya papan yang tertulis embargonya Kanjeng Nabi itu habis dimakan rayap. Akhirnya hancur itu, nggak berlaku lagi. Gitu. Ini sampai 9 bulan, bayangkan. Makan seketemunya, makannya seketemunya bagaimana? Gitu. Kalau misalnya ini para sahabat kembali ke Mekah, kembali ke kota Mekah, nggak boleh balik lagi ke sana. Itu nggak boleh ditahan, nggak boleh. Ya, dan ini keluarga yang di sini nggak boleh lagi ngejengukin keluarganya yang ada di Mina. Bayangkan coba, kesengsaraan, keletihan, kepayahan, ya, yang dirasakan, yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Jadi artinya natijah yang dapat kita ambil, hikmah yang dapat kita ambil, bahwasanya kesuksesan itu diawali dengan kepayahan dan keletihan. Ya, kepayahan dan keletihan. Jadi kita nggak bisa, jangan kita melihat bahwasanya sekarang Islam sudah mercusuar, Islam sudah berkembang di mana-mana. Jangan melihat ke situ. Kita lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW ketika awal mendakwahkan Islam di seluruh seantero Arab. Ya, bagaimana Rasulullah dicaci, bagaimana Rasulullah ditaburin, diaurin kotoran. Ketika dia lewat dari haram, dari Masjidil Haram menuju rumahnya, di tengah perjalanan diludahin. Itu yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Taif dibagelin, ya kan? Ketika hijrah ke Taif dibagelin sampai
sampai pelipisnya Kanjeng Nabi itu berdarah, ya kan? Sampai malaikat gunung saja itu sampai marah dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Rasulullah SAW. Sampai ditanya, ini mau gunung ini mau ditublahin, mau ditublakin ke siapa? Ke penduduk Taif. Sampai sebegitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan. Ya. Malah justru apa? Berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Gitu. Fa innahum la ya'lamun. Ya. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Belum tahu. Masya Allah, ya itu kita nggak bisa membayangkan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Artinya, dari cerita ini yang dapat kita ambil hikmahnya, yang kita petik nilai daripada perjuangannya Rasulullah SAW, bahwasanya kesuksesan itu tidak bisa diperoleh melainkan dengan kesusahan, melainkan dengan kepayahan, melainkan dengan kesulitan, melainkan dengan keletihan. Pantas ayat Al-Quran itu diulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Korelasinya dengan kita sebagai santriwan, santriwati, sebagai santriat, sebagai santriat semuanya apa? Berarti perjuangan kita, kalau saat ini kita penuh dengan kesengsaraan, kalau saat ini kita penuh dengan keletihan, otak kita pakai, ya, hati kita bersihkan, kita pakai untuk menampung ayat-ayat Al-Quran. Semuanya penuh dengan aturan, dengan kedisiplinan, sholat berjamaah, setoran, ngederes wajib. Kesemuanya itu kita lakukan. Kalau secara nafsu itu penuh dengan keletihan, penuh dengan kesengsaraan. Belum makan yang serba nggak enak, ya. Beda dengan kita di rumah, ya. Tapi apa? Ini adalah satu bagian dari proses menuju kesuksesan. Begitu. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang. Nah, sekarang awas, ya, tahadduts bi ni'mah. Kalian jangan melihat Darul Hufaz sekarang. Ya. Kalian jangan melihat Darul Hufaz, sekarang Darul Hufaz, itunya apa? Wah, lumayan. Tanahnya juga udah sampai, enggak segitu. Jadinya perjuangan itu penuh dengan proses air mata. Yang dulunya baru sampai sini nih. Tuh. Nih, kalau pengen tahu. Ini pun apa nih? Tiang nih. Tiang ini nih. Dulu sampai situ tuh. Tuh sampai tangga sono sampai situ tuh. Ini masih punya warga. Bagaimana ngebangun apa? Kobong bawah. Gitu. Terus sandu-sandunya nguruk segala macam. Gitu. Ya. Jadi jangan lihat sekarang. Gitu. Dan itu semuanya penuh dengan air mata. Nah, sekarang kita dengan korelasikan dengan kita lagi menghafal sebagai santri di sini. Kita di sini ngederes, ngapain Quran, ya kan? Enggak boleh megang HP. Ya kan? Apa lagi? Jam 3:30 udah digubrak-gubrak. Bangun, qiyamul lail. Ayo, bangun, subuh. Ya. Belum lagi ntar duha, belum lagi ntar ngaji, belum lagi ntar setoran, belum lagi nanti sekolah. Ya. Semuanya itu penuh dengan kecapean, penuh dengan keletihan. Kalau seandainya tidak dimodali dengan himmah yang kuat, tekad yang kuat, niscaya akan nggak kuat. Tuh?
Betul nggak? Makanya modal utama kita mondok, modal utama kita ngapalin Quran adalah himmah yang kuat, tekad yang bulat. Apa tekad yang bulat? Apa niat yang kuat? Untuk apa kita berada di pondok ini? Tujuannya apa? Maksudnya apa kita berada di pondok ini? Limadza taqsuduna fi hadzal ma'had? Tujuan kita ini mau ngapain di sini? Gitu. Saya pengen jadi anak yang soleh. Laksanakan proses menuju menjadi anak yang soleh itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalani aturan-aturan yang ada di pondok pesantren ini. Jangan sekali-kali terbesit dalam hati kita, terbesit dalam pikiran kita untuk melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan di pondok ini. Itu adalah bagian dari proses menjadi anak yang soleh solihah. Ya, saya di sini pengen ngapain Quran, pengen menjadi hafizul Al-Quran, menjadi hamilatul Quran. Jalankan semua prosesnya. Gitu. Yang tentunya tidak mudah. Tapi kalau kesemuanya itu, kesengsaraan itu, kesulitan, kepayahan yang kita alami di pondok ini, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Kita hadapi dengan penuh keikhlasan. Ingat makalah, ingat perkataan Imam Syafi'i dalam diwannya. Wasbir ala murril jafa fi muta'allimin fa inna rasubal ilmi fi nafarati. Bersabarlah kalian ketika ngapalin. Bersabarlah kalian ketika mondok. Bersabarlah kalian ketika mentransfer ayat-ayat Al-Quran ke dalam hati dan pikiran. Akan keletihan, akan kepayahan, akan kesengsaraan. Makannya biasa-biasa saja, mandinya ngantri. Kalau 3:30 pagi udah dibangun-bangunin. Ya, udah digeblok-geblok, diketok-ketok pintunya segala macam. Tidur kurang. Main HP kagak boleh. Keluar juga harus teratur. Ya. Tapi kalau itu sesuai dengan makolahnya Imam Syafi'i, wasbir ala murril jafawi muta'allimin. Ingat kata Imam Syafi'i, fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Saripatinya ilmu akan dirasakan nanti di ujungnya. Sekarang kita berletih-letih, sekarang kita bersusah payah, sekarang kita penuh dengan air mata. Ya, penuh dengan air mata. Bagaimana kita menghafal Al-Quran, bagaimana kita mentahsin Al-Quran. Ya, penuh dengan kesulitan, penderitaan yang kita alami ketika kita di pondok. Tapi itu akan terbayar semuanya ketika nama kita disebutkan oleh MC ketika khutmil Quran. Kami panggil atas nama Fathan Nur Falah, putra dari Bapak Pulan, prestasi hafal 30 juz bil ghaib. Masya Allah. Bangga nggak begitu? Siapa yang nggak bangga? Orang tua mana yang nggak bangga ketika nama anaknya? Jangankan hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Quran juz 30 saja, sungguh-sungguh keluar kebanggaan yang sangat luar biasa. Apalagi sampai khatam 30 juz lafzon wa maknan wa amalan. Masya Allah. Ya, panggil 30 juz. Masya Allah. Ya. Nah, keletihan yang kita alami ketika kita mulai menghafal. Ya, keletihan, kepayahan, penderitaan, kurang tidur, kurang makan, kurang duit, kurang jajan. Iya kan? Ya. Itu akan terbayar lunas ketika nama kita disebutkan oleh MC ketika prosesi wisuda Al-Quran. Masya Allah. Ya. Nah, kami panggil peserta siapa? Azkia, ya kan? Azkia, putra dari Bapak Haji Pulan. Masya Allah. Prestasi hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah.
Hatta orang tua kita yang sudah meninggal pun akan girang dan akan mendapatkan cahaya Al-Quran yang kita hafal saat ini. Percaya itu. Ya. Makanya prosesnya nggak mudah. Ya, prosesnya nggak mudah. Nah, ketidakmudahan itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Harus kita hadapi dengan ketawakalan. Harus kita hadapi dengan keikhlasan. Kita kurang jajan, kurang tidur, ya. Dan terus kemudian kita habiskan waktu kita interaksi dengan Al-Quran. Kita habiskan waktu kita untuk ngederes. Kita habiskan waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Itu hal yang tidak mudah. Tapi makanya sungguh beruntung, ya, sungguh beruntung kita berada di tempat yang mulia ini, sehingga kita mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang mulia. Ya. Ini dan juga akan keberuntungan buat orang tua. Keberuntungan buat orang tuanya apa? Ketika anaknya itu adalah satu karomah. Bahkan menurut Abu Ya'uci Turtusi itu bahwasanya ketika anaknya mau mondok saja, itu merupakan bagian daripada karomah. Masya Allah. Ya. Makanya jadi kebanggaan. Ya, ayo. Ada sesuatu misalnya yang nggak enak mandinya, nggak enak makannya, hadapin saja. Nah, ini mah cemen. Bayangkan coba. Ketika kesulitan, ketika kesengsaraan dialami oleh kita saat ini, coba kita bayangkan, kita flashback, kita bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW ketika terdahulu. Ya, kita belum seberapa, kita masih kurang makan, kita makannya nggak enak, kita tidurnya juga nggak enak, mandinya juga nggak enak. Ya, bayangkan bagaimana Rasulullah SAW ketika awal mula berdakwah. Bukan hanya makan yang tidak enak, ya, dicaci, dimaki, bahkan dilempari kotoran, ya, bahkan lagi yang lebih parah lagi diusir dari tanah kelahirannya. Bayangkan coba, kita belum seberapa sebagai pejuang Al-Quran, sebagai pejuang hamil Quran, belum seberapa kesulitan yang kita hadapi saat ini dibandingkan dengan kesulitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Belum seberapa. Makanya optimis kita. Saya dengan tekad yang kuat, dengan niat yang bulat, saya akan menjadi bagian dari penjaga Al-Quran. Ketika dalam proses tersebut kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesengsaraan, kita lihat bagaimana kesulitan, bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh Rasulullah SAW atau oleh para pendakwah, oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita belum seberapa. Saya belum seberapa. Saya masih uang jajan nggak ada, habis, uang jajan habis, belum dikirimin lagi sama orang tua. Baru segitu kita. Iya. Kalau kanjeng Nabi diembargo, ya kan? Sampai kelaparan, sampai makan daun. Iya. Kita udah pernah makan daun? Enggak, palingnya kangkung, ya. Ya kan? Kalau enggak kangkung, timun, acar, ya enggak? Ya. Nah, awal hasil ini jadiin motivasi buat kita. Jadiin stimulus gitu. Jadi kalau ada yang misalnya nih, goyang-goyang nih, atau lagi yang ada goyang-goyang nih, ingat, saya belum seberapa di sini. Ya, sebelum penderitaan yang saya alami di sini belum seberapa dengan penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi ingat pesan Imam Syafi'i itu, wasbir ala murril jafa fi muta'allimin fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Ya, apalagi yang baru-baru gitu. Waduh, di sini baru. Caranya apa? Niat yang kuat. Ya, niat yang kuat gitu. Kalau niat yang kuat, kalau didasari kita berangkat kita dari rumah kita ke pondok ini dengan niat yang kuat, niat yang bulat,
tekad yang kuat, pengen menjadi penghafal Al-Quran, pengen menjadi penjaga Al-Quran, pengen menjadi anak yang soleh dan solihah, maka itu harus benar-benar didawali dengan niat yang kuat, tekad yang bulat. Ya, tekad yang bulat. Makanya apa? Aduh, di sini apa enggak belum betah segala macam. Tekadin seperti itu. Innamal a'malu bin niyat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma wa nur